থানায় এই চিঠিটা যদি আপনি করেন তাহলে থানা এটা স্টেপটা নিবে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে থানা যদি আমাদের সাথে কোনো সাপোর্ট চায় যে এটি কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তাদের কোনো সমন্বয় যৌথ কোনো অভিযান তারা করতে যাচ্ছে, তাহলে যৌথ অভিযানে আমরা এখানে চলে আসবো। সুন্দর কথা বলেছেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অফিসার। আমি একটু কথা বলতে চাই। মাই নেম ইজ তৌহিদুর রহমান। আই এম দ্য কনভেনার অফ দিস ক্লাব। আমি ভিডিও অ্যান্ড ফটোগ্রাফস, but we are using at a mat. It's a ground for the people and for the students, so they can play here every day, every moment. But the last government and their allies are taking this plot in the last 22, in the year of 22 March. Last 2 years. Before 2 years, and that the allies of the police Bahini also, they deploy 200 police force here against the people. Therefore, we are in a fear. We can't make any GD, single GD. If anybody goes to the Thana, they will be arrested by the police custody. Therefore, we are fear, but we make a press conference in the Dhaka Reporters Unity in May, after 2 months. Please you see, remember that day. We are in a lot of, we have any freedom of speech, no any democracy in the last 16 years. Now we are a freedom by the student movement and also our military. Therefore, we congratulate you and we congratulate our caretaker government. We need your support, not any partisan support. Impartial support we want from the military forces of Bangladesh. The first thing is that we are here to support you. Yes. But as it is a public or a private property, so we need to have support from the police as well. Yeah. So if you go to the police station, the Thana, the Pallavi, you are nearby the Pallavi Thana. Yes. And you have to consider a GD. So when you will write a GD there, then we can have a joint operation with the police. If the police wants, then we can come here. Thank you. But we cannot directly interfere here. Yes, of course. You are under the civilian government now. Right. I'm in 8 to our civil power. Yes, boss. I congratulate you. But already I talked to the police OC now. Okay. A very 5 to 10 minutes before Pallavi Thana, they agreed to assist us. And we after this human trade, we write a letter to the councillor of the ward number 2 and also the police. You already advised us to submit a GD. Yes. And after GD, we want your support if police came to police here. wants our support, we are here to support you. Yes. We are not having any problem in regarding these issues. Okay. But initially, if you don't submit any GD to the police, then we cannot provide any support to the public or private property. Thank you. So Thank you. with the help of the police, if police wants our support, we can combine force and jointly we can come here. Okay. Okay. We are committed to law and order situation should be stable. Yes. Inshallah. But my request is that as you are considering it's a human chain, Yes. but don't cause any hamper to any No. movement or any bus or truck. No. Anything. As a people of the It's country. my request. Yes, of So, course. okay. We want this victory stay stable. Okay, no Thank you very much. Thank you. Thank you, Thank you so sir. much. Thank you. Thank you. একটু যদি জানতে চাই যে আপনাদের এই যে প্রত্যাশা কি সেনাবাহিনী আসছে না, সেনাবাহিনী তো রাষ্ট্রের এখন এই মুহূর্তে সিভিল গভর্নমেন্টের আন্ডারে তারা আমাদের এই ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনটাকে আফোল্ড করার জন্য তারা এই মাঠে আছেন। আমরা মনে করি সেনাবাহিনী তার দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু আমরা মনে করি সিভিল প্রশাসনের উপরে এখনও আমাদের বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর প্রতি এই মানুষের যে অ্যাঙ্গার, যে মানে আস্থার যে একটা অভাব সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আইজিপির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী নিশ্চয়ই সৎ, চৌকস এবং দক্ষ বাহিনী দ্বারা পুনর্গঠিত হবে, জনগণের আস্থা ফিরে পাবে। আমি ইতিমধ্যে পুলিশের পল্লবী থানার ওসির সাথে কথা বলেছি। আমার সাথে উনি বলেছেন আপনারা কোনো আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন না, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আমি তার সেই কথার সাথে সূত্র ধরে বলতে চাই ৪৫ বছরের ব্যবহৃত মাঠ এলাকাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যা দরকার আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বারবার বলতে থাকব। যদি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তাহলে জুলাই বিপ্লব যেমন 16 বছর পরে সংগঠিত হয়েছে, আমার এই এলাকাবাসীরও যদি কোনো বিপ্লব হয় সেটা আর আমরা দায়িত্ব বহন করব না। আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় যেতে চাই, কারণটা হচ্ছে এইটা আপনি মনে রাখতে হবে যে এলাকাবাসীর কোনো খেলার জায়গা নেই।
এটা কিন্তু হাউজিংয়ের প্লটের জায়গায় ম্যাপ করা আছে উন্মুক্ত জায়গা। এইটা আমরা ধরে রেখেছিলাম যে এলাকার বিভিন্ন শিশু কিশোর, এখানে আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, এখানে মুনলাইট কিন্ডার গার্ডেন, এখানে দারুসুন্না একটা মাদ্রাসা, এখানে আপনার কি বলে এইখানে একটা লিটল জিনিয়াস স্কুল, শিশু শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বাচ্চাগুলো এবং এলাকার সমস্ত শিশু কিশোররা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? উন্মুক্ত জায়গা নেই। সেই জায়গাটা আমরা মুক্ত করার জন্য আমরা বিশেষ করে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম, আপনি গণমাধ্যম কর্মী, আপনার কাছে আমি ঐকান্তিক সহযোগিতা চাইব। কেন আপনার মাধ্যমে দেশবাসী জানবে, আমার মাধ্যমে এলাকাবাসী জানলো অথবা সেনাবাহিনী জানলো, এটা আমার হয়তো সীমিত পরিসরের একটা আন্দোলিত হবে। কিন্তু আপনার মাধ্যমে যদি দেশের সমস্ত মানুষ জানে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা জানে, আমি মনে করি আমাদের মাঠ আমরা ফিরে পাবো। এবং আমি বলতে চাই আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত রাখব এবং এই মাঠ ফিরে পাওয়া না পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আমি কিছুক্ষণ আগে দেখেছি সেনা কর্মকর্তাও বলেছেন যে আপনাদের আন্দোলনটা শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য তারা বলেছেন প্রয়োজনে আপনাদেরকে যৌথ বাহিনী সহ তারা সকল সহযোগিতা করবে। এই জন্য যে আইনি প্রক্রিয়া, আপনাদের কোনো মামলা করেছেন কিনা আপনারা? জি, আমি বলি আমরা একটা নিষেধাজ্ঞার মামলা করা আছে, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু আপনি জানেন যে গত সরকারের সময় তাবেদার পুলিশ বাহিনীর উৎসাহী কর্মকর্তারা ওগুলো মানেননি। তো এখন আমরা যেহেতু আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে আমাদের একটা পরামর্শ দিলেন, আমরা নিকটস্থ থানায় একটা জিডি করব। জিডি করার পরে সেই জিডির কপি আমরা এই থানা মানে ক্যান্টনমেন্টও আমরা দিব, মানে রিগার্ডিং যে এলাকা আমরা দিব। আমরা দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ওয়ার্ড কমিশনারকে রিকোয়েস্ট করব সিটি কর্পোরেশনের বুলডোজার দিয়ে এই স্থাপনা অপসারণের জন্য। এইটা হলো আমাদের নর্মাল প্রসিডিংস। এরপরও যদি না হয় আমরা প্রয়োজনে প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে অবস্থান নেব। কিন্তু আমরা কোনোভাবেই আমরা এই জায়গার ব্যাপারে আমাদের দাবি, এলাকার দাবি, এটা ব্যক্তি বিশেষের কোনো দাবি না, এলাকার দাবির ব্যাপারে আমরা মানে সবসময় অটল এবং আমরা থাকবো মাঠে ইনশাআল্লাহ। আপনার মাধ্যমে শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সময় দিতে চাই। আমরা অন্য কোনো অহেতুক দাবি দাওয়া দিয়ে সরকারকে এখন বিভ্রান্ত করতে চাই না। অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার। তারপরে 16 বছর কেউ কথা বলতে পারিনি, মুখ ফুটে কোনো গণমাধ্যমেও কোনো কথা বলতে পারি না, বললেও গণমাধ্যম প্রকাশ করতে পারেনি বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে। এখন একটি স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এই আগস্ট বিপ্লবে, জুলাই টু আগস্ট, সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতায় আমরা এত অস্থির হয়ে গেছি কেন? আমরা এই সরকারকে সময় দিতে চাই। এই সরকার নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটি গঠনমূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিয়ে জনগণের প্রত্যাশার সরকার গঠিত হবে এবং নতুন বাংলাদেশ আমরা গড়ব। এবং আমরা অগ্রদূতের মাঠ আপনার মাধ্যমে আবারও আমরা দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চাই, সবার ফিরে পেতে চাই। আরেকটি জিনিস জানতে চাই, এই এলাকাতে যে শিশু কিশোররা বেড়ে উঠতেছে, এই মাঠ না থাকার কারণে বিগত বছরগুলোতে তারা মাদকাসক্ত বা বিভিন্ন জি 2 বছর যাবৎ আমাদের এই এলাকায় যেহেতু মাঠটা ছিল না, এখানে আমরা মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট, এখানে আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, জাতীয় দলের খেলোয়াড় এখানে আসছেন, আমরা এখানে বৃত্তি দিয়েছি, আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছি, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে আমরা পুষ্পরা অর্পণ করেছি। সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন কর্নারে মাদকাসক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মোবাইল প্রবণতা, পর্নোগ্রাফি, বিভিন্ন দিকে আমাদের যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, ছাত্রছাত্রীরা বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে। এটার দায় কিন্তু আমাদের সকলের। আমরা মনে করি এই মুহূর্তে যদি আমরা এই মাঠটা ফিরে পাই, আমরা একটা সুন্দর একটি পরিবেশ আমরা আমাদের অত্র এলাকায় দিতে পারবো এবং যেটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। আপনি জানেন কি না, ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ আগে আমি জানলাম যে দুপখোলা, গ্যান্ডেরিয়া দুপখোলা মাঠটি আপনার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মানে কেউ দখল করে রেখেছিল গ্যান্ডেরিয়া, সেটা আজকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উন্মুক্ত করা দেওয়া হয়েছে যে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও সেখানে খেলবে। আমরা সেটার ধারাবাহিকতায় আমাদের অগ্রগতির এই খেলার মাঠটিও ফিরে পেতে চাই। সেই ক্ষেত্রে আমরা গণমাধ্যমের সহযোগিতা আকুলভাবে কামনা করি। গণমাধ্যম ছাড়া আমাদের কথা কেউ শুনবে না। আপনি জানেন যে আমাদের বর্তমানে যিনি ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, উনি বলতে গেলে যে আন্দোলন হয়েছে তার সামনের সারিতে নেতৃত্ব অন্যতম সমন্বয়, হ্যাঁ, এই পর্যায়ে আসছে। এই যে এই জায়গাটাতে আসা, উনি হচ্ছে গিয়ে এখন যুব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাহলে আপনি কি মনে করেন সে থাকা অবস্থাতে আপনারা এই জায়গাটি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, সহযোগিতা পাবেন? আমার প্রথম কথা হলো, এখন আসিফ মাহমুদ আমাদের কাছে এখন একটা আইডল, বা তার কাছে কোনো মেসেজ আছে? আমরা মেসেজটা না, আমরা আসিফ মাহমুদের কাছে আমরা পৌঁছাবো। কারণ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথম সারিতে, তারা কোনো হিডেন ব্যক্তি না,
তারা আমাদের গতানুগতিক মন্ত্রী না, তারা জনবিমুখ না। আমি মনে করি তার কাছে আমরা পৌঁছাবো, তার কাছে পৌঁছানো আমাদের জন্য ব্যতিক্রম কিছু হবে না। আমরা যদি মন্ত্রণালয়ে নাও যেতে পারি, আমরা ইউনিভার্সিটির মাধ্যমেও আমরা লিঙ্কেজ করে আমাদের বহু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এই ওয়ার্ডে 5 জন শহীদ হয়েছে। আমরা এইদের মা বাবাকে নিয়ে যদি আসিফ মাহমুদের কাছে যাই, নিশ্চয়ই আসিফ মাহমুদ আমাদের জন্য করবেন, কিন্তু আসিফ মাহমুদ যদি এখন না শুনে কিছু না করেন, আমরা তাকে দোষারোপ করব না, কারণ তার কাছে আগে মেসেজ যেতে হবে। তারপরে যদি মেসেজটা আসিফ মাহমুদকে আমরা বলবো, যেহেতু আপনি ক্রীড়া এবং যুবর দায়িত্বে নিয়েছেন, আপনি অবশ্যই আমাদের জন্য এই এলাকাবাসীর খেলার মাঠটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা অথবা সহায়তা অথবা কোনো আইনগত কোনো কিছু যদি দরকার হয়, সেই ব্যাপারে আপনি পর্যাপ্ত সহযোগিতা দিবেন। সব কিছুই হবে তা নয়, কিন্তু আমরা সহযোগিতাটাকেই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করব। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। এলাকাবাসীর সহায়তায়, শিশু কিশোরদের সহায়তায় আমরা যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেছি, তার যাত্রা অব্যাহত থাকবে। মাঠ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের এই রাজপথ ছাড়ব না। এই বলে আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, মুরব্বিয়ান, আমার মা বোনরা, মুরব্বিয়ান সহ যুব সমাজ যারা এসেছেন, তাদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অগ্রগতিদের সদস্যদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এলাকাবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আমরা অচিরে আবার একত্র হব, আবার একটা কোনো নতুন কর্মসূচিতে, নতুন বাংলাদেশ গর্ব মোরা, এই বলে আজ শপথ নিলাম। ধন্যবাদ সকলকে। আমরা